Salam salam. Welcome again, dear students. This is Education Afghanistan, and I'm Mansoor Wahdatوه, English instructor there. The English instructor of English and Pashto program, and today is our A-62nd lesson. As you know, bear that we have words part today, and I've written 33 words. I will pronounce them and translate them to you. Try to take notes with yourselves, and what do I say? What I say, you have to write them. Follow me. Nation. Nation, national, national, nationalism, nationalism. After now, nation, nationalism, they were the words under the N. And after that, we have daily words that they are classified under one issue. Relatives, they all are relatives. They are not these types of the words. We will follow the series and the consequence of these words in other lessons too. Relatives, parents, father, mother, brother, sister, son, uncle, daughter, aunt, cousin, nephew, niece, grandfather, grandmother, godfather, godmother, father-in-law, brother-in-law, sister-in-law, son-in-law, daughter-in-law, grandchildren, grandson, granddaughter, stepdaughter, stepwife, groom, foster mother, foster brother, fiancé. These all are the 33 words, and let me translate them to you. First, nation manada millat. For example, we say that Afghan nation wants peace in Afghanistan. Afghan millat the Afghanistan sulh mekhwa. National bamanai mili. National samanada mili. For example, the national games in Afghanistan is not very known in other countries. The Afghanistan mili lo be mili gachi da panoro zainu ki dumra nedi mashhuri. Nationalism mana millat palana. هغه کسان چې مثلا ملت پالي او د ملت په غم کې هغه چې کوم کار کوي هغه ته ملت پالنه وایي د ملت لپاره. For example, we say that the habit of nationalism or the custom of nationalism has to be very common or general in Afghanistan. دغه د nationalism ملت پالنه او د ملت ساتنې دغه کوم عادت چې دی او دغه هغه چې دی رواج چې دا باید په افغانستان کې څنګه شي عام شي. ریلیټیوز ویل شي خپلوانو ته څه ته وایي خپلوان. لکه تر دې ځای پورې موږ دا لغاتونه د ان انډر واخیستل یعنې د ان موضوع ان د لیټر هر یو به په ان پیل شو مګر لږ نه ښکته ریلیټیوز یعنې خپلوان چې دي دا ټول د دې ریلیټیوز مربوط دي یعنې دغه ټول لغاتونه چې دي دې کې د خپلوانو په اړه بحث شوی چې د خپلوانو نه څنګه کوي یعنې هغه به راته ذکر کوي. پیرنټس معنا د مور او پلار دغه چې دي ان دا وروسته بیا شروع لکه مثلا چې دا مو ویل په بل درس کې مونږ بیا دغه ان لغاتونه خاطب داسې وایو. پیرنټس معنا د مور او پلار یا والدین. For example, if anyone has parents, he is or she is the most and the fortunate person. دا تر ټولو نه ډېر څنګه کس دی خوشبخته. Father معنا د پلار. Ahmad's father is coming. د احمد پلار څنګه دی را روان دی. Mother بمعنی مادر. مثلا my mother wants me to be in house. مادر من میخواه که ما در خانه باشم. brother معنا د ورور. he is my brother. sister معنا د خور. for example, I have one sister. زه یو خور لرم. son معنا د زوی. for example, that please advise to your son. مهرباني وکړه خپل زوی ته نصیحت وکړه. uncle معنا د کاکا یا ماما دوانه لپاره راځي. for example, he is my uncle or she is my uncle. به دغه لپاره تاسو که چېرته غواړئ تشخیص کوي نو بیا paternal uncle معنا کاکا او maternal uncle معنا د ماما که غواړئ ډېرې تشخیص کوي که نه. daughter معنا د لور. څه معنا ده لور. for example, I have sent my daughters to the university. ما خپلې لوریانې پوهنتون ته لیږلي. aunt معنا د خاله یا اما دغه هم تاسو په فرق په paternal او maternal کولای شي. paternal paternal او maternal maternal کنه د دې لپاره کې پلرانه او مورنه دغه انټ او کزن او انکل دا سم نه معلومیږي. دغه کې paternal او maternal چې وکړه تاسو ته کې اسانه راځي. کزن معنا د کاکا زوی
د کاکا زوی او د ماما زوی دواړه لپاره راځي. پیټرنل د کاکا زوی راځي او میټرنل د ماما زوی راځي. خو همداسې کزن کو کار هم غلط نه دی. نیفیو معنی د خوری. فور ایگزامپل مای نیفیوز آر ویری سمال. زما خوری نه ډېر کوچني دي. او نیس معنی د خورزه، هغه چې د خور لوري یا د ورېره لوري دغه لوري د ورور لوري هغه دواړو ته نیس کارېږي. صحیح ده. دا نیفیو چې دی هم وراره ته وایي هم خوري ته وایي، او نیس چې دی هم خورزې ته وایي هم ورېرې ته وایي، یعنې دواړو لپاره کارېږي. صحیح ده. ورېره. ګرینډ فادر معنی ده نیکه. څه معنی ده؟ نیکه. فور ایگزامپل I have my grandfather is alive. زما نیکه څنګه دی؟ ژوندی دی. ګرینډ مادر معنی ده نیا یا انا چې ورته وایي که نه بعضې خلک. For example, you say that my grandmother advised me not to go outside from house. زما انا ماته دا نصیحت وکړو تر څو له خپل کور نه د باندې ووځم ونه وځم. ګاډ فادر معنی ده دیني پلار. څه معنی؟ دیني پلار. ګاډ مادر معنی ده دیني مور. همدارنګه ګاډ برادر معنی ده دیني ورور، همداسې ټول. سمه ده. فادر ان لا معنی ده خسر یا کاکا خسر چې ورته وایي د ښځې پلار، دغې ته چې ویلی شي فادر ان لا ورته ویلی شي. برادر ان لا معنی ده اوښې. اوښې ته څه ویلی شي؟ برادر ان لا. چې یا دې د خور خاوند وي او یا ته د هغې د خور خاوند وي، نو دغې ته لپاره څه ویلی شي؟ دواړو ته څه ویلی شي؟ برادر ان لا ویلی شي. سسټر ان لا معنی خینه. خینه یعنی د خینه چې ویلی شي د ښځې خور ته سسټر ان لا ویلی شي. چاته؟ د ښځې خور ته سسټر ان لا. سن ان لا معنی ده زوم. څه معنی ده؟ فور ایگزامپل احمد از مای سن ان لا. احمد زما زوم دی. احمد از his son in law. یا I am his son in law. زه د هغه زوم یم. او ګرینډ ډاټر ان لا معنی ده انګور. څه معنی ده؟ انګور. For example, girls say, most of the boys they say that I do not want a wife. زه ښځه نه غواړم. But I want a good daughter-in-law for my mother. مګر خپلې مور لپاره څه غواړم؟ یو ښه انګور. ګرینډ چلډرن معنی ده لمسیان. څه معنی ده؟ لمسیان. For example, you say that they are my grandchildren. که نارینه کې ښځینه کوچنیان دي دغه ټولو ته لمسیانو ته څه ویلی شي؟ ګرینډ چلډرن ورته ویلی شي. ګرینډ سن معنی ده لمسی که نه، او ګرینډ ډاټر څه معنی ده؟ لمسی. ګرینډ سن لمسی، ګرینډ ډاټر لمسی، دواړو لپاره کارېږي. سمه ده. سټیپ ډاټر ویلی شي هغه ته ناسکه لور چې خپله لور دې نه وي. مثلا یو څوک یې دوه ښځې کړي اوسي، د یوې ښځې لپاره د بلې ښځې لور څنګه ده؟ هغه سټیپ ډاټر ده. سټیپ وایف ویلی شي. دغه سټیپ سن هم همداسې ناسکه زوی که نه همدغه شانتې استعمالېږي. سټیپ وایف ویلی شي بنې ته. کله چې دوه ښځې دغه دواړه د یو بل لپاره اړیکه کې څنګه دي؟ سټیپ وایف دي. فور ایگزامپل سټیپ وایفز they mostly fight with each other and controlling them is the most difficult task ever. دغه د بنو جنگ تر ټولو لکه خطرناک جنګ که نه. ګروم معنی د شاو. یو څوک چې واده کوي که نه هغه ته ګروم ویلی شي، هغه د واده زلمي ته ګروم شاو. فوسټر مادر، فوسټر برادر. فوسټر ویلی شي رضایي ته. فوسټر مادر معنی ده رضایي مور. څنګه؟ رضایي مور. او فوسټر برادر معنی رضایي ورور. رضایي مور او رضایي ورور لپاره فوسټر مادر اینڈ فوسټر ډاټر کارېږي. صحیح ده. فینس معنی ده نامزاد. او فینسی معنی ده نامزاده. Fiancé معنی ده نامزاد. نامزاد اصلا these words they have come from other languages. Therefore, it's a little bit different than the words we studied other. Thank you, dear students. It was about today's lessons. Listen, please just take the notes from that and write them down, learn them, use them in sentences. So you will be able to learn the words and to learn the thing which I taught. Thank you, dear students. It was our today A-62nd lesson. Till I'm coming in another lesson, recommend you to Allah. Have good, great and happy times.